With the threat of military warplanes and drones circling above, they must move quickly or risk being targeted. Inside Karenni, hidden in the mountains, young guerrillas are assembling homemade weapons. It is here, inside this production hub, where much of the smuggled materials end up. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖက်ခုံဘက်ပေါ့နော်ဖက်ခုံမိုးပြက်ဘက်မှာစစ်စင်ရေးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့15လုံးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ် Sui Tun, leader of Karenni's Robin Hood Brigade, helps run the production center. အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ materials တွေဝယ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ specs တွေအပြည့်မရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအမှားယွင်းတွေ error တွေရှိတယ် In order to prevent the military from attacking the critical transport lifelines of the insurgents, Sui Tun and his brigade must target and destroy the fixed bases of the Myanmar military. ဒီ Robin Hood Missile Production ဖွဲ့ကို2021 ဂျွန်လောက်ထဲကကျွန်တော်စတည်ခဲ့တယ်အင်ဂျင်နီယာအုပ်စုပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စခဲ့ကြတာအဲတုန်းကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလက်နက်ကြီးတစ်စုံတရာတော့ရှိရမယ်လက်နက်ကြီးမရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင် There are around 5 different guerrilla armies operating inside Karenni State under a unified quest to defeat the Myanmar military, which have clung to power for decades through oppression and violence in Myanmar's ethnic borderlands. William is a young frontline medic from Battalion 7 of the Karenni National Defense Force. တော်လာရေးမစခင်မှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဒီဗလဲဆယ်တန်းဖြည့်ထားတော့ဒီဆယ်တန်းကျထားတော့ကျွန်တော်နာပြီးမှဒီဦးလေးနဲ့သူဒီစက်ကလိုက်ပြင်မှာနော် Despite his young age of only 18, he's now saving lives and leading a team of fighters into battle. แต่ကျွန်တော်တော့ထွဲပြီးမှဒီလက်နဲ့ကင်နေတဲ့လမ်းစင်ကိုရွေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးလမ်းစင်ရွေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့သူများနိုင်ငံလိုမျိုးနဲ့ရှင်တော့တူတက်မှုအနေလေးနော်။ဘာကြောင့်ဒီတူတက်မှုအနေဆိုတော့ပညာတာရဲ့ပညာတွေကသူတို့ကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဒီဘာလဲတမိုင်းကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုလည်းသူတို့ကဖုံးကွယ်ထားတာပေါ့နော် William leads a team of fighters. Just a few years ago, the young men were students, working in restaurants or as delivery boys. Now, they're heading off to the front line, where they will rotate with their battalion to secure the small village of Mobie, which lies less than a kilometer from enemy troops. Mobie, located in Pecan Township, just on the border between Karenni and Shan State, remains in the hands of the guerrillas. However, due to their acute lack of ammunition, fears are growing that the Myanmar military could seize the village at any time. William and his team of fresh recruits are being deployed to help secure the area. The group heads out on a patrol. No civilians remain. Just William and his troops hiding out in civilian homes. The Myanmar military are just a few hundred yards beyond the wall. ဘာလဲဒီမိုးပြဲဖဲကကင်းတောင်းကြတော့နော်အမှကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ရဲဘော်တွေကကင်းတောင်းကြတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအပါအဝင်ပါနော်ဒီခွေတွေတက်လာတဲ့ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲခွေတွေရင်တစ်ခေါက်လဲတက်လာတာတို့အမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကင်းတောင်းကြတာပေါ့နော် To help weaken the Myanmar military around Mobie,
The Robin Hood Brigade are attempting to transport around 20 homemade missiles that they plan to launch against Myanmar military targets. However, en route, the team's vehicle has broken down, and they are forced to reassess today's mission objective. သွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ဒီ Robin Hood မှာကကျွန်တော် collective leadership နဲ့သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်း collective leadership ဆိုတော့ညရခွန်အားဆွေးနွေးရတာတွေရှိတယ်တခါတလေမှာအမြင်တွေမတူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အမြင်ပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့မတူတာတွေရှိတယ် Using a piece of bamboo and rope, the team are forced to tow the broken down vehicle back towards the base. However, they are in the line of fire against military positions who can spot them at any moment. Meanwhile, William and his team are getting nervous. According to a deputy commander, earlier in the day, the military had deployed an attack drone near their position. တော်လိုင်းရေးဝင်တဲ့ခက်ခဲလို့ဆိုတော့အများကြီးရှိအောင်တော့ဒီစောက်ဝင်တော့မှာကိုမိဘတွေကတော့သဘောမတူလေနော်ကိုကရက်ပေါ်ဖြစ်ဆိုရက်ပေါ်ကတည်တဲ့တိုင်းကိုကတီလန်းသွားပြီးဆိုကြတဲ့ကမိဘရဲ့သဘောမတူအဲ့မှာမိဘနဲ့ဗာလဲပြဿနာတဲမှာကိုကရက်ပေါ်ထဲဝင်တယ်အဲဒီရက်ပေါ်မှာလည်းခက်ခဲအများကြီးရှိအောင်တော့မှာစစ်တင်တန်းတဲတယ်တင်တန်းတဲတော့ကိုကဒီရှီတန်းထွဲတယ်ပေါ့နော်ရှီတန်းထွဲတော့ကိုရဲ့ရှေ့မှာဒီကြသွားတဲ့ရက်ပေါ်တချို့ရှိတော့အဲ့ကနေပဲကျွန်တော်ကစီမူနည်းနည်းဒီရက်ပေါ်ကတင်တဲ့အနေနဲ့မှာစီမူလောက်တော့ပေါ့နော် They have spotted a military drone. William and his team must either hit the target or risk giving away their position. နည်းနည်းမကတိချချုံတော့နေလို့ရှိရင်အကြောင်းကြားတော့ဒီကနေဒီစနိုက်ပါနဲ့ထောက်ပေးမယ်ကိုမငါတို့ညာဖက်နေနေမှရှိတော့ငါတို့ကုန်အောင်တော့ကုန်ဝဲနေတော့ကော်ပီတင်ရတဲ့မပြောနဲ့နော်ဘယ်ကျော်မပိုင်မပြင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်နေမှာပြင်းနော်မပြင်းနဲ့လောဆယ်မအဲ့တော့ပေါ်မရှိပါချရဲကောင်းလားချိပါချရဲကောင်းလားမောပါဘယ်ကျော်ချိန်တော့မပြင်းနဲ့နော်ဝေးတယ်နော်ကောင်မဘူးလေဒီမှာလေဖြစ်နေချေရှိလားဖြစ်နေချေရှိမတွေ့နော်ဒါကောင်းပြီမတော့မဟုတ်ဘူးတေချာတော့မတေချာတော့အဆင်ပြေနော်မအဲ့တော့မဖိုင်နဲ့ info ပေါ်အရှိနော်ပိုင်မလုံးနဲ့လည်းကားမြည်တယ်မရဘူးဆက်ပါနေရမှာနေကြပါ info နဲ့ file ပေါ်အရှိတယ်ဆက်လာရောရမတို့ drone နေတာမဟုတ်ဘူးခွဲသူတို့ညချင်ထောက်ရတယ်နော်ဒီလက်နဲ့မှာတော့ဒီတိုင်ရင်တိုင်းတော့ပြစ်စုံရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲတိုင်ရင်မှာတော့လက်နဲ့တော့အားနေတယ်အမှဒီကျွန်တော်တို့လူဦးရေနဲ့ဒီလက်နဲ့ကတော့ဒီ3ပုံ3ပုံလောက်ပဲရှိတယ်အမှ2ပုံ3ပုံလောက်တော့ပဲရှိတော့ပေါ့နော်လက်နဲ့မှာတော့ပြစ်စုံရတော့မရှိဘူးအဲ့လောက် Drones have become one of the most effective weapons used by the military on the battlefield. Despite not having the vast financial resources of their enemy, the guerrillas are fighting back. With a new generation of tech-savvy students on their side, they are designing and making their own. "3D" runs the specialized drone-making operations center.
Happy to do it. Bad compass hell. ဒီကျွန်းနေရကျွန်တော်နာမည်က 3D လို့ခေါ်ပါတော့တော်လိုင်းနာမည်ပေါ့တော်လိုင်းနာမည်ကတော့အဲ့လိုသူတည်များကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့ဒီ KNDF UAV ဌာနမှာဌာနမှုနဲ့တာဝန်ယူနေတယ်ပေါ့နော်အာနာမသိခင်တော့ကျွန်တော် IT company တစ်ခုမှာ IT engineer ငယ်တန်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဌာနမှာတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနောက်ပြီး drone တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားစိတ်ရည်တွေပါညာဒါတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါစစ်မြေပြင်မှာအရင်တုံးလို့မရသေးဘူးမဲ့စမ်းသပ်လုပ်နေတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ် In Karen State, Zinzin must wake up for training at 4 a.m. She is joined by fellow recruits, all of whom have made the deadly journey to get here. Sacrificing their comfortable lives in the city, they must undergo a series of intense sessions in order to ready them for battle. အခက်အခဲတော့တိတ်မတူဒါပေမဲ့ခါကျရင်အဲကြာမှသာအကုန်လုံးလည်းလုံနိုင်တယ်အကုန်လုံးလည်းမမီအစင်လည်းပြေပါအခုဒီစစ်ကျူပြီးမှာပဲအစားမလို့လည်းအဲ့ဒါပဲခက်ခဲကျန်တာရတော့အစင်ပြေအကုန် For 45 days straight, the new recruits will have to train between 4 a.m. and 9 a.m. each day. But they can be called out at any time during the day or night to perform emergency drills at a moment's notice. တနေ့တာမှာဆိုအဲစတန်ထိုးပါတခုပဲစတန်ထိုးလိုက်ရင်ထမင်းစားအနေနဲ့ထပြီးပစ္စည်းယူကြံခဲ့အရိုက်ခံရအဲ့ဒါပဲကျန်တာတွေကတော့အကုန်စင်ပြေ Discipline is drilled into the new recruits. Soon, they will be expected to handle weapons and go on missions to liberate more territory. ဒီပွဲထဲမှာပဲဆက်နေသွားပြီးတော့အကောက်လို့ပြောက်လို့ရမှာအဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်သွားမယ့်နေရာအခုဆိုတင်နန်းဒီယာကြီးအခြေခံကြီးပြီးသွားခဲ့ရင် drone လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအခြေရရသလိုဆက်တက်နေဦးမှာတင်နန်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆက်လုပ်သွားမှာပါ Back in Karenni, 3D and the team are prepping for a new drone mission to help assist the Robin Hood Brigade on their second attempt to target a Myanmar military base close to Mobie. တရားမှုကတော်တော်လေးကြီးမားတယ်ပေါ့နော်တရားမှုကတော်တော်ကြီးမားတယ်ကျွန်တော်ဒီ drone တာမပါလို့ရှင်အခုချိန်မှာဘယ်သူမှစစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူးနော် offensive လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် defense လောက်တာပဲဖြစ် drone ကတော့မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပါပါနော်ကျွန်တော်ထိုးစစ်တွေစောင်းမယ်ဆိုလည်းဒီ drone မပါလို့ရှင်လူကအရင်ထိခိုက်များတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြစ်ဆက်ရတယ်အရင်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော် drone နဲ့တုံးနိုင်လို့ရှင်လူထိခိုက်လည်းနေတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုလည်းမြန်မြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံစစ်နေထားမှာဆိုရင် drone နဲ့မတိုးရဲဘူးနော် drone ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိတစ်ခုနဲ့သူတို့ဘာမှဆက်မလုပ်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတော့ 3D deploys one of his newest drone operatives. It will be R2D2's job to help Swaytoon's missile team locate their targets and obtain the correct coordinates in order for them to strike with their homemade missiles. ။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာရှိပါတယ်။တောင်းဝန်ကြီးဝန်ထမ်းလို့တော့အလုံးမလုပ်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တာဖြစ်တယ်။မိမိစွမ်းနိုင်တာထက်ပိုလုံးမှတကယ်တောင်းဝန်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်။ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်။ One of the reasons why the insurgents are able to set up and flourish in this rugged tribal area is the support and cooperation with the local people. The Karenni land constitutes 11,731 square kilometers of territory and is predominantly inhabited by the main local ethnic group,
the Red Karins. Suetun and his team inform the villagers they must vacate the area, readying their missiles for launch. The radius surrounding their position must be completely cleared of civilians. သူကဟိုကရာအဖွဲကိုပြစ်တာဖြစ်ကိုလေးပြစ်တာဖြစ်အဲကြတော့မှထပ်ပြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပိုကောင်းဒါပေမဲ့ဟိုလက်နက်ကြီးကွင်းထဲတို့ဘာလို့တိုက်ရိုက်ဝင်သွားရင်တော့လော်လိုက်မယ် R2-D2 launches his drone in order to confirm the exact coordinates for the strike. ဒီကိုတသမအင်ရဒီကိုတသမ81333ည81333နှစ်နှစ်ကိုဖုန်တသမ နော်လာဆော့ အဲ့တော့နော်ကိုဖုန်တသမ3ညနှစ်တော့3ညနှစ်ကိုဟဲ့ဆော့ အဲ့ဒါ Westကဲဆော့ဆော့ 5 ကီလိုမီတာနော် ကြောက်ချင်မှကျတော့ဖိုးကို The Myanmar military base is identified. Everything is ready for the launch. The first missile launches successfully and heads for the target. However, the second missile fails and explodes in a farmer's field just a few yards from the launch site. The missile has ignited the field in front. Suetun and his team race over to try to extinguish the blaze before it spreads. ။လူဆိုတာလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာတော့တာဝန်တစ်ခုကိုယ့်ဘာကိုတာဝန်သိသိနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူနေတာ။တာဝန်ကြီးတော်လှန်ရေးသမားတယောက်တာဝန်ကြီးဝန်ထမ်းတယောက်ပုံစံထက်မိမိစွမ်းနိုင်တာထက်ပိုကြိုးစားဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲထည့်ထားပါတယ်။ Back at the hospital, Dr. Nguyen treats patients with life-changing injuries caused by drone attacks. မိသားစုတွေပဲဒီလာတဲ့တရားကအမျိုးသားရဲ့ညီမိမတို့အတမဝန်နေတယ် ဒီဘာဟုတ်တယ်ခုနအဲ့ဒါဝန်နေတာ လမ်းမှာပဲဆုံးအဲ ဘာဖြစ်ဘူးနော်တော့လဲလမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်ပါနော်လမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်ပါအခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့စတီးပြားတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်ပါနည်းနည်းတော့စောင့်ရတာပေါ့5-6လလောက်တော့ခဏစောင့်အောင်နော်ဆောက်ပြီးရတယ်လမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်ပါဘာဖြစ်ဘူးနော် ဒီစိတ်ကိုရောက်တာလည်းတိတ်တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်မကြသေးဘူးညီမကအဓိကခွဲခန်းထဲမှာပဲနေတာများပါတယ်အပြင်မလူနာထွက်ပြီးတော့ကြည်တာနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်အဓိကခွဲစိတ်ရမယ့်လူနာတွေအတွက်မေဈေးထုံဈေးပေးတာမျိုးကိုပဲညီမတာဝန်ယူတော့ခွဲခန်းထဲမှာနေရတာပုံများပါတယ်ခွဲခန်းထဲမှာလူနာလာထခွဲစိတ်ရမယ့်လူနာမရှိတဲ့နေ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအပြင်ပေါ့နော်အပြင် ward လူနာဆောင်တွေကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါတယ်ပေါ့နော် Dr. Nguyen, who fled Yangon, like many of the guerrillas, works tirelessly inside the hidden hospital, helping deal with the daily toll of new patients. ပုံမှန်တက်ရှူချက်တာမောတာနှလုံးရောဂါဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတမ်းမဲ့လူနာတွေနဲ့ဆိုတနေ့ကိုတော့10ယောက်ကြော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလာတာရှိပါတယ် Women like Dr. Nguyen are the backbone of Myanmar's ongoing revolution. Without dedicated volunteers like her, Karini's network of hidden healthcare facilities simply would not function. They work non-stop in order to try to keep everything running.
နောက်အဲ့လိုဆက်ပစ္စည်းတွေပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့မှာမှကိုတွေပြင်လို့ရမလားဆိုရင်ဟိုဒီကစီနီယာအကိုတွေသူတို့ပြင်ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်မရတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်ကိုဘယ်ကနေပြန်မှားရမလဲပေါ့နော်အခါတလေကြရင်ဟိုအဓိကအောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်တွေနည်းနေတာမျိုးတွေအဲ့လိုခွဲစိတ်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းနေတာမျိုးတွေအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လိုက်ရှာရတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ် In Karenni, it's the young generation who are driving this renewed fight to take on the Myanmar military and create their own autonomous state. At just 32 years old, General Maui is one of the leaders of the Karenni Nationalities Defense Force, KNDF. ငယ်ပြီးပဲဒါမှတရားမျက်နှာရယ်တရားမျှတမှုကိုလိုလားကြတယ်အရှိမတစ်ခုခု injustice တစ်ခုခုဖြစ်တယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောဖို့เนาะထားပြီးတော့မှမတည့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်မလေးဘူးပေါ့လေเนาะအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Before taking up arms, Maui was involved in environmental work and sustainable farming around Karenni. His knowledge of the local terrain and his natural leadership abilities have helped organize his army both on and off the battlefield, making him an admired, almost mythical figure among young recruits. leadership ကလူငယ်တွေလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကလူငယ်တွေပဲအခုကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုစီယူစီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်ရင် level မှာရှိတဲ့တယောက်เนาะဟို commander တယောက် view level မှာရှိတဲ့ commander တယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲအရင်တော့အလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေပဲပေါ့လေနော်တက်ရဲ့သဘောတရားရတာသူက rank နေဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းအဲ့လိုနားလည်မှုတွေရှိကြတယ်